ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੋਈ 67 दिन पूरे हो गए ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ नहीं पसंद आई है। ये तो वजीरां दी बोलबानी तो स्पष्ट है। पहला इन्हां पीसफुल प्रोटेस्टर्स नूं देखो प्रोटेस्ट कर कौन रहा। तुसीं वेखे होने कि कोई 80 साला साडी माता 90 साले बजुर्ग छोटे छोटे बच्चों चों धीआं भैणां तो लैके जे हर ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट च आपदा वडमुला योगदान पाया और इस कड़कदी ठंड च उन्होंने बड़ी हिम्मत नाल जज्बे नाल कानून के दायरिਆਂ के अंदर रहिंदे होए आपकी जिम्मेवारी निभाई और इस गल की रैकगनिशन बाहरले कई ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ने भी की है, मैंबर पार्लीमेंटा ने भी की है। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा कि जिहड़ी अपनी देश की सरकार है उन्होंने ये गल्लां कित्थे चंगियां नहीं लगियां। एक तो कि उन्होंने काले कानूनों बारे क्यों चर्चा हो रही है। उन्होंने हर तरीके की कोशिश की इस प्रोटेस्ट नूं डीरेल करन दी। पहला ये कहता जी ये तो विचोलियां दा प्रोटेस्ट है, जब वो गल नहीं चली तो फिर कहता है तो नक्सलियां दा, जब वो गल नहीं चली तो कहता था खालिस्तानियां दा, फिर कहता नहीं जी ये तो चाइना ते पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। जब सारिया गल्लां 65-67 दिनां च फेल हो गईयां उस तो बाद इहदे च एक नवां मोड़ आउंदा। देखो 26 तरीक नूं जो कुछ होया असीं पहलां भी कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट दे श्रोमणी अकाली दल हक च है। वायलेंस इन एनी फॉर्म ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और वायलेंस या प्रॉपर्टी ਨੂੰ डैमेज करना मैं समझदा कोई भी ਜਿਹੜਾ सच्चा किसान है वो ये काम कर ही नहीं सकता। देखो अज उन्हां किसानां दे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ और ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ कि वो इस देश नाल इस धरती नूं प्यार भी करते हैं, सत्कार करते हैं, नैशनलिस्ट ने, पेट्रियाटिक लोग ने, इस देश के लिए मर मिटने लिए तैयार ने और मर मिटे भी ने। उन्होंने किस तरीके नाल बदनाम किया गया कि भाजपा ने अपने कुछ बंदे हुण एक फोटो कि मैं तुहानूं फोटोआं दे चक्कर च पावां मगर चलो वो भी तसल्ली मैं अखीर च करा दूंगा। एक बंदा ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ मैं समझदा कलंक वाली गल है जो ने एडा वड्डी गद्दारी 3 बंदियां ने उत्थे जो प्रोटेस्ट च कीती है और ਉਹਦੇ करके जो उन्होंने सारी कार्रवाई की उन्हां करके सारा नैरेटिव बदलण की कोशिश की गई हुक्मरान वालों। मगर हैरानी की गल ये है हुण लाल किला कोई मैकडॉनल्ड ते पीज़ा हट तो है नहीं कि जिहड़ा मर्जी अंदर वड़ जे। वो कित्थों वड़ गए उत्थे और उन्होंने उत्थे वड़ के जो उन्होंने हुल्लड़बाजी की जो उन्होंने काम किया उस नूं बार बार 3-4 घंटे 7 घंटे अच्छी तरह उन्होंने जो करना सी करन दिता। मीडिया च उजागर होया एडा स्पष्ट लगता सी फिक्सड मैच। जिहड़े आ दीप सिद्धू आ लखे वर्गे या होर जिहड़ा कोई किसान जथेबंदी के लीडर है उन्हां बारे जो आम चर्चा अज चल रही है और ये असलीयत की गल है कि जिहड़ा बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँच सकता है इन्हें चंगे माहौल च फोटो लवा सकता वो कुछ भी कर सकता। जब सारे सरकार के हथकंडे फेल हो गए तो बड़ा सौखा काम सी। अज तक उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। और अफसोस नाल कहना पैंदा
कि ये सारा कुछ करके बड़ी कोशिश की गई कि इनू डीरेल कर दियो और शांतमई किसान भरावां भैणां मावां उत्ते अज UAPA लग गई है। हुण UAPA तो लाती और लाई किन्हां ते उन्हां परिवारां ते जिन्हां दे बच्चे बार्डरां ते तैनात ने, देश दे लई लड़ रहे हैं ਜਾਂ देश ਲਈ कुर्बानी दे गए। गलवान घाटी की लेटेस्ट इंसीडेंट मैं गल करदियां ते वड्डी गिनती च हमेशा ने पंजाबियां ने देश ਲਈ ਵੱਡੀ कुर्बानी दी है। और अज वेखो कल की होया है। वेखो ये बार बार गल चल रही सी। एक सब तो पहला तो मैं वीडियो विखाना चाहुंदा कि चलो तुसी UAPA लाती, जिन्हां ने गलत काम किया उन्हां खिलाफ जो बनती है कार्रवाई करो, मगर किसान नूं, देश के अन्नदाता नूं जय जवान जय किसान के नारे ते जे भाजपा की सरकार विश्वास रखती है तो उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने इस कड़क की ठंड च बड़े आप दे डिसिपलिन च रहिंदियां होइयां इस किसान अंदोलन के लिए आप दा योगदान पाया, उन्हां नूं बदनाम ना करो। अज 80 तो वध आप दियां वडमुੱਲੀਆਂ कुर्बानियां दे गईयां इस अंदोलन वास्ते, छोटी छोटी उम्र तो बड़े बड़े बजुर्ग तक, मगर हले तक केंद्र की सरकार ने उन्हां दे नाल दुख साझा करना भी नहीं ठीक समझा। ठीक है कि इंडोनेशिया च जहाज डिगदा है, तुसीं वो कीता है, करना भी चाहिए, तो फिर अपने नाल क्यों नहीं थोड़ा दुख साझा हुंदा। तुसीं जे डेरा बाबा नानक की धरती ते आके गुरु साहब की फिलोसफी बारे गल कर सकते हो, तो फिर गुरु साहब की फिलोसफी तो फिर चलण का काम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो कौम है जिन्हें सरबत के भले वास्ते हमेशा योगदान पाया। हुण मैं जिहड़ी वीडियो तुहानूं विखाउण लग्या और मैं अज मेरी स्पैसीफिक डिमांड है कि जे UAPA उन्हां किसानां ते लग गई है, फिर UAPA आ पुलिस वाले मुलाजमां ते भी लग जाए। फिर इन्हां नूं किहड़ी गल्लों आ पहली वीडियो विखा। दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस दे हुक्मरान ने 10 दिन किसी नूं पहलां गाल कढ़नी, फिर वो वापस शांतमई ढंग नाल अंदर जा रहा है, उहनूं घसीट के लियाउणा, उहदी सिर चों उहदी दस्तार लाउणी, उहदी पग लाउणी, फिर उहदे केसां दी बेअदबी करनी, फिर उहदी ककारां दी बेअदबी करनी। कोई गुरु दा सिख, कोई इंसाफ पसंद आदमी जां भैण इस गल नूं कदे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टैररिज्म नहीं। फिर और उस विचारे दे नाल इंसाफ करन दी जगह अज उहदे ते कार्रवाई है। कहंदे उहने ये भी लगदा है बलेम उहने SHO नूं मारन जोगा सी। तुहानूं लगदा किसी फोटो च लियाओ प्रूफ। और उन्हां नूं गया कौन उन्हां नूं गालां कड्ढण नूं? फिर ये प्राइवेट बंदे की कर रहे सी? हर तरीके दीयां गालां जिहड़ियां मतलब कि सुनन वाला ही भी हैरान हो जाता है। और मैनू जो अज उत्थों प्रैस वाले सज्जना ने गल की, कहते वेखो जब सवेरे पुलिस जाती है जरनली मीडिया, ये मीडिया कुछ बाद च आया, कहते मीडिया नूं पहला 2 किलोमीटर पिछे रोकता और फिर जाके एक कुछ उत्थे खड़े सीगे, सुभाविक है हुक्मरान दी होने रूलिंग पार्टी दे, होर तां कोई जा नहीं सकता, उन्हां नाल BJP वालियां नाल इन्हां दी पुलिस वालियां नाल विचारां होईयां, आपस च गल्लां कीतियां, गल्लां करन तो बाद जाके धावा बोलिया गया। तो मेरे वीरो जब इस तरीके का पहला अच्छा ये पहला एक वीडियो च पॉइंट मिस होया, एक पत्थर भी मारिया गया बाए अंदर, वो पत्थर मार रहा जिथे लंगर वरत रहा। ये काम कदों का हो गया पुलिस का? ये तो मैनू उही सीन याद कराउंदा उदों कांग्रेस ने किया ते अज आह काम BJP ने करना शुरू करता। कांग्रेस दियां सी 1984 दियां तस्वीरां, पुलिस खड़ी है ते गुरु दे सिखां दे नाल उन्हां दी केसां दी, उन्हां दे दस्तारां दी, उन्हां दी ककारां दी, जिन्हां ने उन्हां नूं प्रोटेक्ट करना सी। उदों कांग्रेस के कारकुनां नूं नाल लिया के उन्हां ते तशद्दद किया जा रहा। वो 1984 सी ते अज फोटो ये ताजी है। अज 2021 च फर्क इन्ना है कि पुलिस उही है दिल्ली दी, मगर अज दिल्ली दी पुलिस दी थां दिल्ली दी पुलिस दे नाल कांग्रेस नहीं, अज भाजपा है। और बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा जिन्हां ने लाइफ लिबर्टी और प्रोटेक्शन देनी सी, अज उही परपट्रेटर्स बने पे आ, उही कार्रवाई कर रहे हैं। और नाल जदों इहे जे काम हो रहा, दूजी फोटो
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦਾ 84 ਦਾ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ 34 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾੜੇ। ਔਰ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲੂ ਇਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰੇ, ਲੱਭੂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਇਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਹੂ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਦਿਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 2021 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰੋਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਟੋਨ ਪੈਲਟਿੰਗ, ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਹੂ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਥੀਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਲੱਗੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੱਕ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾरों को ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋं को, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਲਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਈ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ in the strongest of words, and I feel that history it's repeating itself. ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰੈਸ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਟੋਨ ਥਰੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 9815 00026, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 9815 91011, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 7814400060। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੜੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਪ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਆ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਟਿਕਸ ਫਰੋਮ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ।
ਆ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਕੰਪੇਨ ਕਿਤੇ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਨੋ ਰੋਂਗ। ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੰਦੇਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੁਡੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 100 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 2-3 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ 17 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਲ ਕੁਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 84 ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ 2021 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਟੋਨ ਥਰੋਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 84 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ। ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਜੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ,
ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਫॉर ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰਾ ਪੱਧਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਾ ਖਲੋਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਆਲ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ, 8 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ 2 ਔਰ 2 ਇਹ ਦੂਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31, 32, 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰੂਟ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕੀਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ